سعودی عرب میں تبوک کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر $500 ملین کا بجٹ مختص کیا جا چکا ہے اور یہ 5 سے 7 سال کے درمیان مکمل ہوگا۔ امریکی کونسلٹس نے 2300 صفحات پر مشتمل دستاویزات اس شہر کی تعمیر کے لیے پیش کی ہیں اور اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر میں افتتاح پرنس محمد ابن سلیمان نے سن 2017 میں کیا اور بتایا کہ یہ اپنی نوعیت کا سب سے جدید ترین شہر ہوگا، یعنی اس سے جدید اور ایڈوانس ترین شہر پہلے موجود نہیں ہے۔ لفظ نیوم کا ہی مطلب ہے جدید مستقبل، لیکن آخر اس شہر کے تعمیر ہونے کے بارے میں نئی بات کیا ہے اور ہم لوگ کیوں اسے موضوع بحث لا رہے ہیں؟ کیونکہ اس شہر کی تعمیر قیامت کی نشانی ہے۔ پہلے بھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک بڑی پہاڑی پر محل بنا لیا گیا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر دجال مدینہ کا نظارہ کرے گا، مسجد نبوی کو دیکھے گا، لیکن مکہ اور مدینہ دو واحد ایسے شہر ہوں گے جہاں وہ کبھی داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ فرشتے تلواریں لیے ان دونوں شہروں کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور اسے اندر داخل ہونے سے روکیں گے۔ دجالی محل کی تعمیر کے بعد اب ایک دجالی شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی سن 2017 کے اندر شہزادہ محمد ابن سلیمان نے کر دی ہے، جو تقریباً 7 سال میں یعنی سن 2024 کو مکمل ہوگا۔ یہ ریڈ سی کے ساحل پر بنایا جائے گا، جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ لیکن اس شہر کے بارے میں ایسی خاص بات کیا ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے؟ یعنی دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھیں کہ اس شہر کی تعمیر بھلا کون کروا رہا ہے؟ $500 بلین کی اتنی بڑی رقم سعودی عربیہ کو آخر دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب ہے اسرائیل۔ اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ کر رہا ہے اور اس کو بنا رہا ہے۔ یعنی یہ شہر صرف بن سعودی عربیہ میں رہا ہے، لیکن اس کا مکمل کنٹرول اسرائیل یعنی یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ دراصل یہ یہودی طاقتیں آہستہ آہستہ فلسطین، عراق، مصر اور سعودی عرب پر قبضے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو یقیناً گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو پتہ ہوگا۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو دجال کی آمد سے پہلے یہودیوں کو پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، جس کے اندر سعودیہ کا علاقہ بھی شامل تھا۔ سعودی عربیہ پر قبضہ کرنا تو خیر ان کے بس کی بات نہیں، لیکن سعودی عرب پر کنٹرول کرنے اور گریٹر اسرائیل کی تعمیر کے لیے یہ یہودی طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شہر پر سعودی عرب کا قانون لاگو نہیں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈانس کلب، شراب، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی اجازت ہوگی۔ اس مقدس ترین حجاز پر سعودی عرب کا اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ عورتوں کی فحاشی سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ ان پر اسلامی قوانین کے مطابق جو پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ اس شہر میں بالکل نہیں ہوں گی، اور یہ شہر ٹیکنالوجی کا عملی نمونہ ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے۔ یہ شہر ایسی حیرت انگیز ٹیکنالوجی کا مالک ہوگا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہاں فلائنگ ٹیکسی، چمکتی ہوئی ریت، کلاؤڈ شیڈنگ یعنی مصنوعی بارش برسانا، جس سے صحرا کے اندر سبزہ اگے گا، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کا صحرا قیامت سے پہلے پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک آرٹیفیشل مون بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویریں بھی بھیجنے کے قابل ہوگا۔ یہاں پر جینیٹک انجینئرنگ کو بھی بڑھایا جائے گا۔ اس شہر کی تعمیر کے دوران سب سے پہلے فیز کے اندر اکنامیکل فنڈنگ کو فروغ دیں گے۔ اس شہر کا اپنا ایئرپورٹ بنایا جائے گا، نئے ریزورٹس تعمیر کیے جائیں گے اور یہ 10,200 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ ریسرچ کے مطابق اس شہر کی تعمیر سے یہودیوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ لگنے والے تمام ممالک کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ کسی ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اکانومی کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور یہ لوگ بھی اسی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد ایک تو یہ سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، کیونکہ اس شہر کی تعمیر کے بعد اسرائیل کی سعودی عرب میں آمد و رفت ہو جائے گی، اور سعودی کے بادشاہ کی یہودیوں کی غلامی کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں، کیونکہ عراق، شام، فلسطین اور مصر کے حالات خراب ہونے کے باوجود مسلم امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکی، اور خود سعودی عرب نے یمن میں اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کیا۔ مسلمانوں کی اس تعمیر کے اندر در حقیقت یہودیوں کی تعمیر ہے، جو کہ حالات ہمیں واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل حبیب سے سعودیہ کے شہر ریاض کے اندر
कमर्शियल फ़्लाइट्स पहले ही चल रही हैं और सऊदी अरब इससे पहले कतर पर भी पाबंदी लगा चुका है और इल्ज़ाम ये लगाया कि कतर हमास की मदद कर रहा है। आपको बताता चलूँ कि हमास वो इस्लामी तहरीक है जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक लड़ रही है। यहूदियों के जुल्म, उनके नाजायज़ कब्ज़े और फ़लस्तीनियों के बका की जंग। लेकिन सऊदी अरब अब तक इसराइल की हिमायत कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान की जंग का तो आपने सुना होगा कि उनके दरमियान एक दूसरे के लिए किस कदर नफ़रत पाई जाती है। जब सऊदी अरब ने कतर का बाइकाट किया तो मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के बहुत से इत्तेहादी ममालिक ने भी कतर का बाइकाट कर दिया था, जो ये साबित करता है कि तमाम अरब ममालिक के शहजादे दर हकीकत यहूदियों की नौकरी कर रहे हैं। इस तामीर होने वाले शहर यानी नियोम की देखभाल भी यहूदी करेंगे, यानी इसे फ़ंड वर्ल्ड बैंक करेगा जो कि यहूदी इदारा है। और इस तरीके से दज्जाल और यहूदी पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, सिवाय मक्का और मदीना को छोड़कर, जिसके बारे में हमें अहादीस मुबारका से पता चलता है। इसके अलावा सऊदी अरब के मौजूदा हालात भी इस तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पर होने वाले कॉन्सर्ट, डांस क्लब का इफ्तिताह, ये सब का सब मगरबी कल्चर यहाँ पर पहुँच चुका है। और जाहिर सी बात है कि इस शहर की तामीर करने का मकसद सऊदी अरब को और उसके कल्चर को कंट्रोल करना है। ये शहर यहूदियों के लिए तिजारत का मरकज़ होगा, यानी पूरी दुनिया के अंदर अपनी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए गेटवे होगा, क्योंकि सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जहाँ हर साल पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लोग आते हैं। इसके अलावा कतर के बादशाह तमीम बिन हमाद यहूदियों के सख्त खिलाफ हैं और उनकी पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत करते हैं, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में इसराइली कब्ज़े की। और यही वजह थी कि कतर को माशी तौर पर तबाह करने के लिए यहूदियों ने इस पर पाबंदी लगवाई, जिसका साथ उनके तमाम हिमायती याफ्ता सऊदी बादशाहों ने या अरब के दूसरे बादशाहों ने दिया। बिल्कुल इसी तरह से मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाले तैयब उर्दुगान यहूदियों की आंख में बहुत ज़्यादा खटकते हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये भी हमास के हिमायती याफ्ता हैं, उनकी बाकायदा फंडिंग करते हैं और फ़लस्तीन में इसराइली कब्ज़े के सख्त खिलाफ हैं, जिसका प्रचार उन्होंने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली स्पीच के अंदर खुले तौर पर किया था। वो मस्जिद अक्सा पर और फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुस्लिम उम्मा को कई बार जगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसके मुकाबले में उनके ख़िलाफ़ भी साजिशें की जा रही हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि उनकी आर्मी ने ही उनके ख़िलाफ़ बगावत की थी, जिनके अहकामात उन्हें अमेरिका से मिल रहे थे, और जो इस बगावत के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल थे वो आज अमेरिका के अंदर पनाह लिए हुए हैं। और इसकी वजह यही है कि तुर्की भी ग्रेटर इसराइल में शामिल है। जैसे कि तमाम इस्लामी मुल्कों को तबाह करने के बाद यहूदियों का उनको ग्रेटर इसराइल में शामिल करने का मंसूबा है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। नियोम सिटी की तामीर के बाद यहूदियों के पास 26,500 किलोमीटर तक की रसाई हासिल होगी, जिसके बाद वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ममालिक से तिजारत भी कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदी अरब को भी कंट्रोल करेंगे। और आप जानते हैं कि मोहम्मद इब्न सुलेमान की आमद के बाद जो शख्स भी उसकी पॉलिसियों पर एतराज़ करता है वो या तो जेलों में कैद है या फिर उसे बगावत के नाम पर फांसी दी जाती है, क्योंकि इसके अपने बहुत से रिश्तेदार और सऊदी अरब के बहुत से उलमा इस वक्त भी जेलों में कैद हैं, जिन्होंने इस शहर की तामीर पर और दूसरी सऊदी मगरबी पॉलिसियों पर एतराज़ किया था। इस शहर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जाएंगी और ये भी क़यामत की निशानी है। और वैसे भी दुनिया की इस वक्त सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसके मुकाबले में इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जिद्दा टावर को तामीर किया जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारत होगी और इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें सिर्फ अरब में ही क्यों मौजूद हैं? इस बात को समझने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बयान करदा इस हदीस मुबारका पर गौर करें कि अरब के बद्दू जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं वो क़यामत से पहले ऊंची तरीन इमारतें बनाएंगे। और यही वजह है कि एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पूरी दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारतें सिर्फ अरब में पाई जाती हैं, क्योंकि ये क़यामत की निशानी है। और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस मुबारका कभी गलत नहीं हो सकती। दज्जाली महल की तामीर के बाद दज्जाली शहर की तामीर इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रही है कि दौर फितन का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में हमें तमाम मुस्लिम उम्मत को आगाह करने की ज़रूरत है ताकि वह ख़ुद को दज्जाल के फितने से बचा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।
वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।